नमस्कार बंधुगण भलगपर एही स्वतंत्र अध्याय को आपनकु स्वागत। आपण केबे भाबिछंती कि जेउ देशरे आमे जन्म होइछु सेही भारत नामर प्रकृत रहस्य कौन? किए थिले सेही महान व्यक्तित्व जाहांको नाम अनुसारे एही पवित्र भूखंडर नामकरण होइछि? आजी आमे आपनकु सुनाइबु एक एपरी राजांको कहानी जे समग्र पृथ्वीर अधिपति होई मध्य शेषरे जड़ पाल्टी जाइथिले। एहा केवल एक पौराणिक कहानी नुहे बरं जने मनीषर राजा ठारू ऋषि, ऋषि ठारू एक पशु एवं पशु ठारू परम ज्ञानी अवधूत हेबार एक रोमांचकर यात्रा। किपरि एक कुनी हरिण छुआ पाई जने महान जोगींकर पतन हेला एवं किपरि से पुणी निजको उद्धार कले ताहा जानिले आपनको आखि छल छल होइजिबो। माया ओ मोहर एही विचित्र खेल एवं जीवनर सबुठारु बड़ सत्य को बुझिबा पाई आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही श्रेष्ठ गाथा राजर्षि जड़ भरतंको जीवन यात्रा। अनेक जुग पूर्वर कथा। स्वयंभुव मनुंको वंशरे महाराज ऋषभदेवंको पुत्र भावे भरत जन्म ग्रहण करिथिले। से थिले एक शक्तिशाली एवं धर्मपरायण सम्राट। तांकर शासन कालरे प्रजा माने अति सुखरे रहुथिले। से निजर बाहुबलरे समग्र पृथ्वी को जय करिथिले एवं अति कुशलतार सह शासन चलाउथिले। सेही समयरु ही एही भूखंडर नाम भारतवर्ष भावे प्रसिद्धि लाभ कला। पुराण अनुसारे एहा केवल एक साम्राज्य नथिला बरं एक कर्मभूमि थिला जेउठारे मनीष निजर कर्म द्वारा मुक्ति पाई पारुथिला। भरतंको पाखरे सबु किछि थिला, अपार धन संपत्ति, विशाल सैन्य बाहिनी, सुंदर प्रासाद एवं गुणवती पत्नी और संतान। किंतु एते सुख मध्यरे थाई मध्य भरतंको मनरे एक प्रकार शून्यता रहिथिला। से सबुबेले चिंता करुथिले एही शरीर नश्वर, एही राजभोग अस्थायी। दिने ना दिने मृत्यु मोते एसबुठारु अलगा करिदेबो। तेबे एही संसाररे मोर आसिबार प्रकृत उद्देश्य कौन? किभଳି ମୁଁ ସେହି अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करि पारिबी? जेतेबेले भरतंको अनुभव हेला जे तांकर वार्धक्य आसिबाकु जाउछि एवं तांको पुत्र माने शासन भार ग्रहण करिबाकु योग्य होई सारिछंती, से एक कठोर निष्पत्ति नेले। से निजर विशाल साम्राज्य को पुत्र मानंको मध्यरे बांटी देले। सेही मुहूर्तरे से जने सम्राट नथिले बरं जने मुक्तिकामी साधक थिले। से निजर राजकीय पोशाक त्याग कले, मुंडरु सुवर्ण मुकुट ओलाई रखिले एवं केवल खंडीए बळकळ परिधान करी परिवार ठारू विदाय नेले। तांकर एही त्याग अति विरल थिला। साधारण मनीषटीए निजर छोट घरटी को छाड़िबाकु कष्ट अनुभव करे, किंतु भरत समग्र पृथ्वीर अधिपति होई मध्य ताहाकु गोटिए तीर परित्याग करिदेले। से निजर यात्रा आरंभ कले पवित्र गंडकी नदी कूलरे अवस्थित पुलह आश्रम अभिमुखे, जहाकु शालग्राम क्षेत्र मध्य कुहाजाए। आश्रमरे पहुंचिबा परे भरतंको जीवन संपूर्ण बदलिगला। जेउ हाथ दिने खड़ग धरी युद्ध करुथिला, सेही हाथ एबे भगवानंको पूजा पाई पुष्प संग्रह कला। जेउ कंठरे दिने सेनाबाहिनी को निर्देश दिया जाउथिला, सेठारु एबे भगवान नारायणंको स्तोत्र प्रतिध्वनित हेला। भरत प्रतिदिन नदी रे स्नान करुथिले, जंगलरु मूल फल संग्रह करुथिले एवं एकाग्र चित्तरे भगवानंको ध्यानरे मग्न रहुथिले। तांकर एही कठोर तपस्या जोगुं तांकर शरीर क्षीण होइगला, किंतु मुखमंडलरे एक दिव्य तेज देखागला। से समस्त इंद्रिय को जय करिथिले एवं निरंतर ओम नमो नारायणाय मंत्र जप करुथिले। से अनुभव करुथिले जे से वर्तमान परम पद प्राप्तिर अति निकटतर। भरत जने राजांको ठारू ऋषिरे परिणत होई सारिथिले, तेणु शास्त्र तांकु राजर्षि भरत बोली संबोधन करे। राजर्षि भरत गंडकी नदी कूलरे अवस्थित पुलह आश्रमरे रही निजर समस्त समय भगवानंको चिंतनरे अतिबाहित करुथिले। से संसारर समस्त संपर्करु मुक्त होई सारिथिले। तांको मन एबे केवल परमात्मांको निर्गुण रूपरे लीन रहुथिला। किंतु भाग्यर विधान अति विचित्र। दिने एक एपरी घटना घटिला जहा तांकर एही कठोर साधना पथरे एक बड़ बाधा साजिला। थरे भरत नदी कूलरे प्रातः संध्या उपासना शेष करी निस्तब्ध भावे बसिथिले। सूर्यंकर कोमल किरण जलराशि उपरे पड़ी चिक्कण देखा जाउथिला। एही समयरे एक गर्भवती हरिणी पिपासा मेंटाइबा पाई नदी कूलकु आसिला।
ସେ ଯେତେବେଳେ ନଇଁପଡ଼ି ଜଳପାନ କରୁଥିଲା, ହଠାତ୍ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସିଂହର ଗର୍ଜନ ଶୁଣାଗଲା। ସେହି ଗର୍ଜନ ଏତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ହରିଣୀଟି ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନଦୀକୁ ଡେଇଁପଡ଼ି ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଭୟ ଏବଂ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ହରିଣୀର ଗର୍ଭପାତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏକ ନିଷ୍ପାପ ହରିଣ ଶାବକ ଜଳସ୍ରୋତରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ହରିଣୀଟି ନଦୀ ପାର ହୋଇଗଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଭୟ ଯୋଗୁଁ ସେହିଠାରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ନଦୀ କୂଳରେ ବସିଥିବା ଭରତ ଏହି ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେହି କୁନି ହରିଣ ଛୁଆଟି ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦୟାର ଉଦ୍ରେକ ହେଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଶାବକଟିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମା ବିନା ଏହି ଛୁଆଟି ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ନିଜ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଏହା କେବଳ ଦୟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଦୟା ଆସକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭରତ ସେହି ହରିଣ ଶାବକର ଏତେ ଯତ୍ନ ନେଲେ ଯେ ସେ ନିଜର ସାଧନା କଥା ଭୁଲିଗଲେ। ସେ ତାକୁ ନରମ ଘାସ ଖୁଆଉଥିଲେ, ତାକୁ ବାଘ ଭାଲୁଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ରଖୁଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ବସୁଥିଲେ, ହରିଣ ଛୁଆଟି ଆସି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଘଷି ହେଉଥିଲା। ଏତିକିରେ ଭରତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ହରିଣ ସହ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ରହୁଥିଲା, ଏହି ମାଛେଉଣ୍ଡ ଛୁଆଟି ମୋ ବିନା କିପରି ବଞ୍ଚିବ? ଯଦି କୌଣସି ଜନ୍ତୁ ତାକୁ ଖାଇଦେବେ, ଯଦି ସେ ଭୋକିଲା ରହିବ? ଏହା ହେଉଛି ମାୟାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ। ଭରତ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ, ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଗୋଟିଏ ତୀର ପରି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ସେହି ବୈରାଗ୍ୟ ଏବେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ହରିଣ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ପ୍ରତିଟି ଜୀବର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର। ସେ ନିଜକୁ ସେହି ହରିଣର ଅଭିଭାବକ ମନେ କଲେ। ସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା କଥା, ସେହି ସମୟରେ ସେ ହରିଣର ନୀଳ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଭରତଙ୍କ ଜୀବନର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟତର ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେହି ମହାନ ଯୋଗୀଙ୍କ ମନରେ ମୁକ୍ତି ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଶ୍ୱାସ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଖି ସେହି ହରିଣକୁ ଖୋଜୁଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲେ, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ସରଳ ଜୀବଟିକୁ କିଏ ଘାସ ଖୁଆଇବ? କିଏ ତାର ଯତ୍ନ ନେବ? ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଅନ୍ତକାଳେ ଜନ୍ମତିଃ ସା ଗତିଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମଣିଷ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରେ, ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ସେହିଭଳି ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଭରତ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ହରିଣ ମୋହରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସେହି ମହାନ ରାଜର୍ଷିଙ୍କୁ ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ଏକ ହରିଣ ରୂପରେ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ହରିଣ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ମୋହ ରଖିଥିବା ହେତୁ ରାଜର୍ଷି ଭରତଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଏକ ମୃଗ ବା ହରିଣ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ କାଳଞ୍ଜର ପର୍ବତ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବନରେ ଏକ ହରିଣୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ଘଟିଲା। ସାଧାରଣତଃ ଜନ୍ମ ପରେ ପ୍ରାଣୀ ନିଜର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି ହରାଇ ବସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭରତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ହୋଇନଥିଲା। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ କରିଥିବା କଠୋର ତପସ୍ୟା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ନିଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଜାତିସ୍ମର, ଯାହାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ମନେ ରହେ, ହେବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ନୂତନ ଶରୀରରେ ଭରତ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୈଶବରେ ଅନ୍ୟ ହରିଣ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରାଜର୍ଷି ଭରତଙ୍କ ସେହି ଗମ୍ଭୀର ବିଚାରଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଧିକ୍କାର କରି କହୁଥିଲେ, ହେ ଆତ୍ମନ୍, ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ମୂର୍ଖତା କଲି। ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଏକ ପଶୁ ମୋହରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲି। ଯେଉଁ ମାୟାକୁ ମୁଁ ଜଣେ ସମ୍ରାଟ ଭାବେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲି, ଜଣେ ସାଧୁ ଭାବେ ସେହି ମାୟା ମୋତେ ପରାସ୍ତ କରିଦେଲା। ଆଜି ମୋର ଏହି ପଶୁ ଶରୀର କେବଳ ମୋର ସେହି କ୍ଷଣିକ ଆସକ୍ତିର ପରିଣାମ। ହରିଣ ରୂପୀ ଭରତଙ୍କ ମନରେ ସଂସାର ପ୍ରତି ଘୋର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଗଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ପୁଣି ଥରେ ହରିଣ ଦଳରେ ମିଶିବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସ୍ନେହ ମୋହରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଆଉ ଏକ ଜନ୍ମ ପାଇଁ କର୍ମଫଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ମା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହରିଣମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପୁଣି ସେହି ଶାଳଗ୍ରାମ କ୍ଷେତ୍ର ବା ପୁଲହ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଆସିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ।
ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ କରୁଣ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣୀୟ। ଜଣେ ହରିଣ ଯିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ କି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ନିରନ୍ତର ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ ମଗ୍ନ ରହିଲା। ସେହି ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ଋଷିମାନେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ଯେ ଏହି ବିଚିତ୍ର ହରିଣଟି ଅନ୍ୟ ପଶୁଙ୍କ ଭଳି ଚଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ। ସେ ଘାସ ଖାଇବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଯମ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା ଏବଂ କେବଳ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ବା ଝଡ଼ା ପଡ଼ିଥିବା ଘାସ ଖାଇ ନିଜର ଶରୀର ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଆଶ୍ରମର ସେହି ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ବସି ରହୁଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ବେଦ ପାଠ ବା ଭଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ସେ ନିଜ ଜୀବନର ଏହି ଭୁଲକୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ, ମାୟା କେତେ ପ୍ରବଳ, ସେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀକୁ ବି ମୂର୍ଖ କରିଦିଏ। ଏହି ପଶୁ ଯୋନିରେ ରହି ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ କ୍ଷୟ କରିବି, କିନ୍ତୁ ନୂଆ କୌଣସି ଆସକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବି ନାହିଁ। ଭରତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କେବେ ତାଙ୍କର ଏହି ହରିଣ ଶରୀରର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ସେ ସବୁବେଳେ ନଦୀ ଜଳରେ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖି ଅନୁଶୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ଭରତଙ୍କର ସେହି ହରିଣ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସିଲା, ସେ ଗଣ୍ଡକୀ ନଦୀର ପବିତ୍ର ଜଳରେ ନିଜର ଅଧା ଶରୀର ବୁଡ଼ାଇ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ହରିଣ ପ୍ରତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ମୋହ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା କେବଳ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପିତ ଥିଲା। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଭରତଙ୍କର ଏହି ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଜିର ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଆମର ଭୁଲ ଆମକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଭରତ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଯେ ଯଦି ଅନୁଶୋଚନା ପ୍ରକୃତ ହୁଏ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଜଳି ରହେ, ତେବେ ପତନ ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମ୍ଭବ। ପଶୁ ଦେହରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ସଂଯମ ଦେଖାଇଲେ, ତାହା ଅନେକ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଠିନ। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭରତଙ୍କର ଏକ ନୂଆ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଇତିହାସରେ ଜଡ଼ ଭରତ ଭାବେ ଅମର କରିଦେଲା। ହରିଣ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ଭରତ ଏକ ଅତି ପବିତ୍ର ଅଙ୍ଗିରସ ଗୋତ୍ରର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏହି ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସମସ୍ତ ସ୍ମୃତି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ରାଜା ଥିଲି, ସେଠାରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୋହ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମରେ ସାଧୁ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ହରିଣ ମୋହରେ ପଡ଼ିଲି। ଏହି ତୃତୀୟ ମାନବ ଜନ୍ମଟି ମୋ ପାଇଁ ଶେଷ ସୁଯୋଗ। ଏଥର ମୁଁ କାହା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହା ସହ କଥା ହେବି ନାହିଁ। ନିଜର ଏହି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ସେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବାହାର ଦୁନିଆ ଆଗରେ ନିଜକୁ ଏକ ଅଜ୍ଞ, ମୂର୍ଖ ଏବଂ ବଧିର ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୌନ ରହିଲେ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିଲେ ସେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଉନଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ନାମ ହୋଇଗଲା ଜଡ଼ ଭରତ। ଜଡ଼ ଅର୍ଥ ଯାହାର କୌଣସି ଚେତନା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯିଏ ପଥର ପରି ନିଶ୍ଚଳ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଜଣେ ଜୀବନମୁକ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ଥିଲେ, ଯାହାର ଚିତ୍ତ ସର୍ବଦା ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ ରହୁଥିଲା। ଭରତଙ୍କ ପିତା ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା କରୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାର ପାଳନ କରୁ। ସେ ଭରତଙ୍କୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଭରତ ଜାଣିଶୁଣି ଏପରି ଆଚରଣ କଲେ ଯେମିତି ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭରତଙ୍କ ଜୀବନ ଆହୁରି କଠିନ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ମନେ କଲେ ଯେ ଭରତ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଘରର ଅଦରକାରୀ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ଯେମିତିକି ପୋଡ଼ା ଅନ୍ନ ବା ଅଇଁଠା ଫଳ। କିନ୍ତୁ ଭରତଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୃତ ଏବଂ ବିଷ ସମାନ ଥିଲା। ସେ କେବଳ ଶରୀରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ତାହା ଖାଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ମଇଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ି ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶୀତ କାକରରେ ବିଲ ଜଗିବା କାମରେ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଭରତ ରାତି ସାରା ବିଲ ମଝିରେ ବସି ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଉ ନଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ, ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ ବି ତ ସେହି ନାରାୟଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ସେମାନେ ଶସ୍ୟ ଖାଇଲେ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଚୋର ବା ଡକାୟତ ଦଳର ସର୍ଦ୍ଦାର ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ମଣିଷ ବଳି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଖସି ପଳାଇଲା। ବଳି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସେମାନେ ବିଲରେ ବସିଥିବା ଜଡ଼ ଭରତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଭରତଙ୍କ ଶରୀର ବ୍ରାହ୍ମଣ ତେଜରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଥିଲା।
ଡକାୟତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ନେଇଗଲେ। ଭରତ ସାମାନ୍ୟ ବି ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇଲେ, ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇଲେ ଏବଂ ବଳିପୀଠକୁ ନେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଖଡ଼ଗ ଉଠାଇ ଭରତଙ୍କ ବେକ କାଟିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ମା ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହି ଖଡ଼ଗରେ ମା ସମସ୍ତ ଡକାୟତଙ୍କୁ ସଂହାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭରତ ନିଶ୍ଚଳ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ନଥିଲା କି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବାର ଉତ୍ସାହ ନଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଭରତ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହେଲା ସୌବୀର ଦେଶର ରାଜା ରହୁଗଣଙ୍କ ସହିତ। ରାଜା ରହୁଗଣ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସି କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଜଣେ ପାଲିଙ୍କି ବାହକ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ରାଜାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ଜଡ଼ ଭରତଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରି ସେହି କାମରେ ଲଗାଇଲେ। ଭରତ ପାଲିଙ୍କି କାନ୍ଧେଇ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅତି ସତର୍କତାର ସହ ପାଦ ପକାଉଥିଲେ, ଯେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମରି ନଯାଆନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପାଲିଙ୍କି ବାରମ୍ବାର ହଲୁଥିଲା। ରାଜା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ପାଲିଙ୍କି ବାହକଙ୍କୁ ପାଟି କଲେ। ଅନ୍ୟ ବାହକମାନେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଏହି ନୂଆ ବାହକଟି ସଜାଡ଼ି ହୋଇ ଚାଲୁନାହିଁ। ରାଜା ରହୁଗଣ ଜଳ ଭରତଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିହାସ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ମୋଟା ବ୍ୟକ୍ତି, ତୁମକୁ କଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି? ତୁମେ କଣ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲଣି? ସେତେବେଳେ ଜଳ ଭରତ ନିଜର ମୌନ ଭଙ୍ଗ କଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଥା କହିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଲା ପରମ ସତ୍ୟ। ସେ କହିଲେ, ରାଜନ, ଯେଉଁ ମୋଟା ବା କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ତାହା କେବଳ ଶରୀର ପାଇଁ। ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା କେବେ ମୋଟା ବା ପତଳା ହୁଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା କେବେ ଭାର ବୁହେ ନାହିଁ କି ଆତ୍ମା କେବେ ବୃଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏବେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ବାହକ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମରେ ଏହା ଓଲଟା ବି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଶରୀରର ଏହି ମିଛ ଅଭିମାନ କାହିଁକି? ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ରହୁଗଣ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଭରତଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅତି ଗୂଢ଼ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା, ସେତେବେଳେ ସୌବୀର ରାଜା ରହୁଗଣ ନିଜର ଭୁଲ ଅନୁଭବ କଲେ। ସେ ପାଲିଙ୍କିରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଜଳ ଭରତଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ହେ ମହାଭାଗ, ଆପଣ କିଏ? ଆପଣ କଣ ବେଶ ବଦଳାଇ ବୁଲୁଥିବା ସ୍ୱୟଂ କପିଳ ମୁନି ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବତା? ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ମୋର ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଦୂର କରିଦେଇଛି। କୃପା କରି ମୋତେ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଳ ଭରତ ହସିଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସଂସାର ଅଟବି ବା ସଂସାର ରୂପକ ଜଙ୍ଗଲର ଏକ ସୁନ୍ଦର ରୂପକ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଏହି ଉପଦେଶଟି ପ୍ରାୟ 900 ଶବ୍ଦର ସାରକଥାକୁ ବହନ କରେ। ଭରତ କହିଲେ, ରାଜନ, ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ କି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହେବା, ଭୋକ ଲାଗିବା କିମ୍ବା ପାଲିଙ୍କିର ଭାର ସହିବା, ଏସବୁ ଶରୀରର ଧର୍ମ। ଆତ୍ମା କେବେ ବି ଭାର ବହନ କରେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ମାଟିର ପାତ୍ରକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଲେ ତାହା ଭିତରେ ଥିବା ଜଳ ଗରମ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଶରୀର କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ମନ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଏହି ସବୁଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ରାଜା ଏବଂ ମୋତେ ବାହକ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଭ୍ରମ। ଏହା କେବଳ ପଦବୀର ଖେଳ, ଯାହା ସମୟ ସହିତ ବଦଳିଯାଏ। ଭରତ ଏକ ଚମତ୍କାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଲେ, ରାଜନ, ଏହି ସଂସାର ହେଉଛି ଏକ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ସଦୃଶ। ଏଠାରେ ମଣିଷ ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟାପାରୀ, ଯିଏ ସୁଖ ରୂପକ ଲାଭ ପାଇଁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ 6 ଜଣ ଡକାୟତ ଅଛନ୍ତି, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ ଓ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଧନକୁ ଚୋରି କରିନିଅନ୍ତି। ସେ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଶିଆଳମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଯେଉଁମାନେ ମଣିଷକୁ ମୋହଜାଲରେ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତି। ମଣିଷ ସୁଖ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏପରି ବାଟବଣା ହୋଇଯାଏ ଯେ ସେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଘର, ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମ ବିଷୟରେ ଭୁଲିଯାଏ। ଜଙ୍ଗଲର ମଶା ଡାଉଁଶମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନର ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା, ଯାହା ମଣିଷକୁ ଅସ୍ଥିର କରିଦିଏ। ଭରତ ପୁଣି କହିଲେ, ରାଜନ, ମନ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ବିଷୟ ଭୋଗରେ ଆସକ୍ତ ରହିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଛନ୍ଦି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନ ନିର୍ମଳ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଲାଗିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ପାଏ।
ଆପଣ ଜଣେ ରାଜା ହୋଇ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କାମନା ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂସାରର ଜଣେ ବନ୍ଦୀ। ରାଜା ରହୁଗଣ ଅତି ବିନୀତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏହି ସଂସାର ମାୟାରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ଜଡ଼ ଭରତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ରାଜନ୍, ଏହି ଜ୍ଞାନ କେବଳ ତପସ୍ୟା, ଯଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ସେତେବେଳେ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ କୌଣସି ଜ୍ଞାନୀ ମହାପୁରୁଷ ବା ଭକ୍ତଙ୍କ ଚରଣ ଧୂଳିରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୁଏ। ସାଧୁସଙ୍ଗ ହିଁ ଅଜ୍ଞାନତାର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିପାରିବ। ମୁଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ରାଜା ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏକ ହରିଣ ମୋହରେ ପଡ଼ି ମୋର ପତନ ହେଲା। ଏହି ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ଜଡ଼ ହୋଇ ରହିଛି, ଯେମିତି ମୋତେ କେହି ବିଳାସୀ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭରତଙ୍କ ଏହି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ରାଜା ରହୁଗଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ, ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଶରୀର ସବୁ ଅସ୍ଥାୟୀ। ସେ ଭରତଙ୍କ ପାଦତଳେ ବସି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। ଭରତ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ପୁଣି ନିଜର ମୌନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାଜା ରହୁଗଣ ନିଜ ପ୍ରାସାଦକୁ ଫେରିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏବେ କେବଳ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ରହିଲା। ସେ ନିଜର ବାକି ଜୀବନ ଜଣେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଶାସକ ଭାବେ ବିତାଇବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ। ରାଜା ରହୁଗଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ଉପଦେଶ ଦେବା ପରେ ଜଡ଼ ଭରତ ପୁନର୍ବାର ସେହି ପୁରୁଣା ଜଡ଼ ବା ନିଶ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଗଲେ। ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଆସିଲେ ଏବଂ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାରା ପୃଥିବୀ ଥିଲା ଏକ ବିଶାଳ ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଧୂଳିକଣାରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଏବେ କୌଣସି ରାଗ, ଦ୍ୱେଷ କିମ୍ବା କାମନା ବାକି ନଥିଲା। ଭରତଙ୍କର ଏହି ଜନ୍ମଟି ଥିଲା ତାଙ୍କର ସଫଳତାର ଜନ୍ମ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କିପରି ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ସେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଘର କରି ରହୁନଥିଲେ। କେତେବେଳେ ଗଛମୂଳେ, କେତେବେଳେ ଶ୍ମଶାନରେ ତ କେତେବେଳେ ନଦୀ କୂଳରେ ପଡ଼ି ରହୁଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ ଭାବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଥର ଫୋପାଡୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ମଇଳା ଫିଙ୍ଗୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭରତଙ୍କ ମୁଖରେ ସେହି ଅମାଜିକ ହସ ଓ ଶାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ରହୁଥିଲା। ସେ ଅପମାନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସମ୍ମାନକୁ ବିଷ ମନେ କରୁଥିଲେ। ସେ ନିରନ୍ତର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପରେ ଲୀନ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀତ, ବର୍ଷା, ଖରା ସବୁ ସମାନ ଥିଲା। ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅବଧୂତ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ମଣିଷ ନିଜର ଶରୀର ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଯାଏ। ଜଡ଼ ଭରତ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତେଜ ଏତେ ପ୍ରବଳ ଥିଲା ଯେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ସେ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତିଟି ଉପାଦାନରେ ସେହି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସାଂସାରିକ ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଭରତଙ୍କ ମନ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବିଚଳିତ ହେଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏହି ଜନ୍ମରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଏବଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଚକ୍ରରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ଶେଷରେ ସେହି ମହାନ ଦିନଟି ଆସିଲା। ଭରତ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏହି ଶରୀରଟି ଯାହା 5ଟି ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗଢ଼ା, ତାହା ଏବେ ପ୍ରକୃତିରେ ମିଶିରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ଭୟ ଅନୁଭବ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଗଣ୍ଡକୀ ନଦୀ କୂଳକୁ ଫେରିଆସିଲେ, ଯେଉଁଠାରୁ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଏକ ନିଭୃତ ସ୍ଥାନରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇ ବସିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମସ୍ତକର ସହସ୍ରାର ଚକ୍ରକୁ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ନିଜକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବିଶାଳ ଶକ୍ତି ସହ ଏକାକାର କରିଦେଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତ କୌଣସି ହରିଣ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ପରିବାର ପାଖରେ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଚାର କେବଳ ପରଂବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିରେ ମିଶିଗଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭରତଙ୍କ ଶରୀର ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅନନ୍ତ ଆକାଶରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା। ସେ କୈବଲ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ, ଯାହା ପରେ ମଣିଷକୁ ଆଉ କେବେ ଏହି ସଂସାରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଭରତଙ୍କ ହରିଣ ଜନ୍ମ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବା, ସେହିଭଳି ଦଶା ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ବା ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଜା ରହୁଗଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଉପଦେଶ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଶାରୀରିକ ବଳ ଅପେକ୍ଷା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବଳ ବଡ଼। ଜଡ଼ ଭରତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଥିଲେ। ଏହି ସମଦୃଷ୍ଟି ହିଁ ଶାନ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ପଥ। ଆଜିର ମଣିଷ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସୁଖ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜୀବଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି।
କିନ୍ତୁ ଭରତଙ୍କ ଜୀବନ ଶିଖାଏ ଯେ ସଂସାରର ସୁଖ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା ହେଉଛି ଏକ ବାଟବଣା ମୃଗ ତୃଷ୍ଣା। ଯଦି ଆମେ ସୁମତିଙ୍କ ପରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ଏବଂ ଭରତଙ୍କ ପରି ନିର୍ଲିପ୍ତ ହୋଇପାରିବା, ତେବେ ଏହି ପୃଥିବୀ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜାଠାରୁ ଋଷି, ଋଷିଠାରୁ ହରିଣ ଏବଂ ଶେଷରେ ଜଣେ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ଅବଧୂତ ହୋଇ ମୋକ୍ଷ ପାଇଲେ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଗଳ୍ପ ନୁହେଁ, ଏହା ମାନବ ଆତ୍ମାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ମହାନ ଯାତ୍ରା। ରାଜର୍ଷି ଭରତଙ୍କ 3ଟି ଜନ୍ମର ଯାତ୍ରା କେବଳ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ପ୍ରତିଟି ମଣିଷର ଆତ୍ମାର କାହାଣୀ। ଏହି ଗାଥାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଆସକ୍ତି। ଭରତ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ପରେ ଜଣେ କଠୋର ତପସ୍ୱୀ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ହରିଣ ଶାବକ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୟା କେତେବେଳେ ମୋହରେ ପରିଣତ ହେଲା, ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଜିର ସମାଜରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ପରିବାର, ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜର ପଦବୀ ପ୍ରତି ଏତେ ଆସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁ ଯେ ଆମେ ଜୀବନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ଭୁଲିଯାଉ। ଭରତଙ୍କ କାହାଣୀ ଶିଖାଏ ଯେ କର୍ମ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭରତଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ହରିଣ ଭାବେ ହେବାର କାରଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟର ଚିନ୍ତା। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଅନ୍ତକାଳେ ଜନ୍ମତି ସାଗତି। ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ସେହି କଥା ହିଁ ମନକୁ ଆସେ। ଭରତଙ୍କ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଆମକୁ ସତର୍କ କରେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ସାରା ଜୀବନ କେବଳ ଧନ ଓ ବସ୍ତୁ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମନ ସେଇଠି ଅଟକି ରହିବ ଏବଂ ଆମକୁ ପୁଣି ଏହି କଷ୍ଟମୟ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ନିଷ୍କାମ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା ଜରୁରୀ। ତୃତୀୟ ଜନ୍ମରେ ଭରତ ଜଡ଼ ହୋଇ ରହିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଅଳସୁଆ ଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ସଂସାରର ନିନ୍ଦା ଓ ପ୍ରଶଂସାଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ। ଆଜିର ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯାନ୍ତି। କେହି ଟିକେ ଖରାପ କହିଲେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ କହିଲେ ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତି। ଜଡ଼ ଭରତ ଶିଖାଇଲେ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଭିତରେ ଶାନ୍ତ ଅଛ, ତେବେ ବାହାରର କୌଣସି କୋଳାହଳ ତୁମକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଜଡ଼ ରଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ପଥର ପରି ଶକ୍ତ କରିବା। ଜଡ଼ ଭରତ ଏବଂ ରାଜା ରହୁଗଣଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର। ଭରତ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଶରୀର ଏକ ରଥ ସଦୃଶ ଏବଂ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ତାର ସ୍ୱାମୀ। ରାଜା ହେଉ କି ଭିକାରୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ଏକା ପରମାତ୍ମା ବିରାଜମାନ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ସମାଜରେ ସମାନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ତେବେ ହିଂସା ଓ ଭେଦଭାବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଭରତ କହିଥିଲେ ଯେ ସହସ୍ର ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ଯାହା ଦେଇପାରେ ନାହିଁ, ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗ ତାହା ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଦେଇପାରେ। ଆମ ଜୀବନରେ ଜଣେ ସଠିକ୍ ଗୁରୁ କିମ୍ବା ପବିତ୍ର ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯିଏ ଆମକୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବେ। ରାଜା ରହୁଗଣଙ୍କ ପରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରି ସାଧୁଙ୍କ ଶରଣ ପଶିବା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ଭରତଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଗଣ୍ଡକୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେଇଠି ଶେଷ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅନେକ ଯୁଗର ଅନୁଭୂତି ସାଉଁଟିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ପାଇଲେ ମୋକ୍ଷ। ମୋକ୍ଷର ଅର୍ଥ କେବଳ ମରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବିତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା। ଜଡ଼ ଭରତଙ୍କ ଜୀବନ ଶିଖାଏ ଯେ ଆମେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଛୁ ଏବଂ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବା। କେବଳ ଆମର ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଭକ୍ତି ହିଁ ଆମ ସାଥିରେ ଯିବ। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣର ଏହି ଜଡ଼ ଭରତ କଥା ଆମକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଦିଏ। ଏହା ଆମକୁ ସାବଧାନ କରେ, ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ଶାନ୍ତିର ପଥ ଦେଖାଏ। ଭରତଙ୍କ ପରି ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ରହି ସୁମତିଙ୍କ ପରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଭରତଙ୍କ ପରି ମନକୁ ନିର୍ଲିପ୍ତ ରଖିବା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ। ଆଜିର ଏହି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନସିକ ଚାପ ଓ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଜଡ଼ ଭରତଙ୍କ ଏହି ମୌନ ଓ ସ୍ଥିରତା ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଔଷଧ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାଜର୍ଷି ଭରତଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଆମେ ଏହି ସଂସାରକୁ କେବଳ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହୁଁ, ବରଂ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଜୀବନରେ ଆସକ୍ତି ଓ ମୋହ କେତେବେଳେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ବାଟବଣା କରିଦିଏ, ତାହା ଭରତଙ୍କ ହରିଣ ଜନ୍ମରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଥାଏ,
ତେବେ ପତନ ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁନଃଉତ୍ଥାନ ସମ୍ଭବ, ଯାହା ଜଡ଼ ଭରତ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ଭାଗଦୌଡ଼ ଜୀବନରେ ଆମେ ହୁଏତ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବେ କରିବା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନା। ଭଲ ଗପର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆପଣ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଟିକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପୌରାଣିକ କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏହି ଗାଥାଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ପୌରାଣିକ ଓ ଜୀବନଧର୍ମୀ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍କୁ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।